میرا نمبر نہ پہلے نہیں، حسن روزہ صاحب کو آتے ہی میں نے کہا 8:30 بجے پہنچ چکا ہوں. آپ کو بول رہا ہے چالو ہے. اب وہ لڑکا رات میں بولا تھا کہ ہم سیدھے آپ کے ہم اتار دیں گے ان کو. ہم اسی بھگ کے میں رہ رہے ہیں. چلیے سر جو بات ہے ٹھیک ہے. تو کیا کریں بس روٹی آ رہی ہے. چمچ بھی تو ہم آنے ہوئے چمچ بھی لے لیجیے. اچھا نمک منگاتے ہیں یا دہی میں چینی؟ بس دہی کیا چینی یا کٹورا ہم لوگ کا طریقہ یہی رہا. نہیں اتنا نہیں کھا پائیں گے. بریلوی کو بریلوی نام لے کر ہم نہیں بول سکتے کبھی بھی. کل میری تقریر آپ نے سنی ہے محبت رسول پر. بریلویوں کو میں نے فل اٹیک کیا ہے لیکن کہیں میں نے نام نہیں لیا. آپ کہیے اس اٹیک سے کیا ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں. میں نے سب کو کہا عید میلاد النبی ہر دن منائیے. آپ کو برا لگے گا کیا بول رہے ہیں؟ رات آپ ڈاکٹر صاحب کو کیا جواب اللہ نے آپ سے دلوایا؟ وہ تھے تبلیغی جماعت کے آدمی. یہ پکڑ لیے رات دن کرتے وہ سمجھ گئے کہ یہ کون آدمی ہے. کہہ دیے کہ اگر آپ حنفی ہیں تو امام ابو حنیفہ کی طرف بن جائیے مسئلہ ختم. آپ شافعی ہیں آپ ان کے جیسے بن جائیے. ایسا چپ ہوا وہ آدمی. وہ جانتے ہیں یہاں پہ آ کے گھر تو ہم سے جھگڑا کرتا. اچھا تم لوگ جو ہے سارے انسانوں کو چاہتے والے حدیث بنانا. میرا دوست ہے مگر اس طرح سے گرما کے کرتا ہے. وہ سیدھا بولیے ہم کسی کو اہل حدیث بنانا نہیں چاہتے ہیں. ایک جملہ جواب دیجیے. بس قرآن حدیث کی طرف لانا چاہتے ہیں. زبردست. وہ ہمیشہ کے لیے میرا مسئلہ حل ہو گیا. آپ کبھی بھی کچھ کہیں پکے حنفی ہو جائیے امام ابو حنیفہ کی طرح. یہی جواب دیتے رہیے سب کو. کیونکہ امام ابو حنیفہ کا قول ہے صحیح حدیث میرا مذہب ہے. کیا ہوا کہ پیالہ لانے میں اتنا ٹائم لگ رہا ہے؟ بات ہے تھوڑا سا ادھر میں ذاکر نائک مان کے جو بولتا ہے ایسا بہت محنت کرتا ہے. کون کرتے ہیں؟ ذاکر نائک صاحب کرتے ہیں. ہاں بہت بڑی محنت کرتے ہیں. جب تک محنت نہیں کریں گے تقریر نہیں ہوگی. ہم لوگ بھی محنت کرتے ہیں. جو پوری تقریر یاد کرتے ہیں پورے حوالے یاد کرتے ہیں. اس لیے آپ دیکھتے ہوں گے ہم لوگوں کی تقریر اور عام علماء کی تقریر میں ذرا ہٹ کے مسئلہ ہے. وہ عام علماء کیا ہے آپ کا اٹریکٹ وہی ہے. ہاں ہم لوگ کیا فوکس کرتے ہیں پبلک کو. وہ لوگ فوکس کرتے ہیں علم کو. ہم لوگ زیادہ فوکس کرتے ہیں کہ پبلک کو اپنی بات بھیجے میں گھس رہی ہے کہ اگر نہیں گھس رہی ہے تو تقریر چھوڑ دیں گے. نہیں کریں. اچھا. اور وہ لوگ کرتے ہیں اپنے علم کے اعتبار سے اچھی اردو میں جو ادب کی اردو ہے لکھنؤ والی اس میں ہم 1 گھنٹہ تقریر کر رہے ہیں. اب چاہے آپ کے بھیجے میں گھسے نہ گھسے ہم نے اب وہ سب ہم لوگ کو سکھایا جاتا ہے. لیکن اس کو بھی پہلے علم نہیں تھا ایسا. بس کیجیے بس کیجیے. وہاں سکھایا جاتا ہے. ہاں وہاں سکھایا جا رہا ہے کہ آپ کیسے تقریر کریں گے. پرویز بھائی مجھے آپ فون کیجیے. موٹی باتیں سکھانے میں زیادہ کہ آواز کو اتار چڑھاؤ کرنا پبلک کو دیکھ کر آسان اردو استعمال کرنا. ہارڈ اردو ہم لوگ کبھی استعمال نہیں کریں. اس لیے میری اردو خراب ہو گئی. ایک دم آسان اردو. اس لیے ہم اس کو دوسرے جملے میں کہتے ہیں علمی تقریر فلمی انداز میں. اور کچھ نہیں. چاہے کسی کو برا لگے یا اچھا لگے. اگر میری بات کسی کے بھیجے میں 1% بھی گھس گئی ہے تو ہم کامیاب ہیں. اور اگر انگوٹھا چھاپ جاہل آ کر ہم سے نہیں ملا کہ مولانا آپ کی بات گھسی تب ہم ناکام ہو جاتے ہیں. کیونکہ ہم کو ٹارگٹ وہ ہے. وہ سب سروے عام علماء نہیں کرتے ہیں. ان کا کام ہے آ کے تقریر کر کے چلے جانا. ہم پورا سروے بھی کرتے ہیں. ہماری تقریر میں کیا غلطیاں ہیں وہ آپ پہلے بتائیے. تو ہم لوگ غلطیاں نوٹ پہلے کرتے پھر خوبیاں بعد میں سنتے ہیں. کام کرنا پبلک کے لیے. تو اگر پبلک ہی کو سمجھ میں نہیں آئی ایک بات تو کرنے سے فائدہ کیا ہے؟ لیجیے نا تھوڑا بہت آپ لوگ لیجیے تو ختم ہو جائے گا. جتنے لوگوں کی موجودگی میں اور یہ رہے. لیجیے عمران بھائی بہت اچھے سے کلیئرٹی. ڈاکٹر صاحب اپنا ڈاکٹر صاحب کم سویرے کتنا بجے اٹھ جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ اب یہ نہیں معلوم. ہاں وہ نہیں معلوم. کون وہ کم سوتے ہیں محنت کرتے ہیں ڈاکٹر. ذاکر نائک کم سوتے ہیں. بہت محنت ہے. بہت محنت کرتے ہیں نا. اچھا شیخ یزید کے معاملے میں جو فتنہ اٹھا تھا ہاں
तो उसको आप लोगों ने क्या मदनी आलिम लोग से मिलकर टैकल किया है कि बस ये जो आम तौर पर जो कुछ ही नहीं, आम पब्लिक के साथ मिलकर बैठिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी? हाँ, डॉक्टर साहब नहीं है तो मान लीजिए कोई बात वो बोलते हैं तो पहले तब से लेते हैं क्या? पूरी टीम है उनके पास। अच्छा, पूरी टीम मदनी उलमा की टीम है। अच्छा, अब हम लेडीजों का क्या है, उनके बारे में पूरी बात नहीं मानते, फिर फैलाते हैं बात को, ऐसे हैं वो है वो है। जितनी मेहनत वो करते हैं, मैं ये जुमला जरा सच कह रहा हूँ, हमारे उलमा भी अभी नहीं कर पा रहे हैं। जरा सच जुमला कह रहा हूँ, नहीं कर पा रहे हैं, जबकि होना चाहिए था। वो परेशान हमारा था, जो वो काम अल्लाह ताला उनसे ले रहा है। हम सिर्फ एक दूसरे को काफिर कहने में लगे रहे। वो हनफी है, वो बरेलवी है, वो देवबंदी है, उनके यहाँ सभी लोग आके सही मसलक पे आते हैं, सीने पर हाथ मार रहे हैं, रफायदैन कर रहे हैं। तो आप बताइए क्या चीज है जो अल्लाह से हट के बोल रहे हैं? वही कर रहे हैं, सब कुछ मैं ये हर एक नहीं पूछता, आपसे ज्यादा सख्त है वो, टकने के ऊपर हर एक का पैजामा होना चाहिए। वहाँ कारी साहब जो हनफी लोग पढ़ाने के लिए आते हैं, उनको टाइम देते हैं 1 महीने का कि आप सीधे हदीस पर अमल करने वाले हो जाइए या फिर हमारा मदरसा छोड़ के चले जाइए। तो आपसे कट्टर अगले दिन से भाई वो, मुझे ये नहीं मालूम कि आप लोग को कोई चीज अगर बता देता तो उसकी तहकीक क्यों नहीं करते आप। और जहां तक मेराज रब्बानी का मसला, भैया मैं पहले उनका बहुत बड़ा फैन था, बहुत ज्यादा। उनकी तकरीर मैंने बहुत सुनी है। कितना कैसेट हम लोग के पास? बहुत सुनी है, लेकिन अब मैं डॉक्टर जाकिर नाइक के अलावा किसी की तकरीर सिर्फ सुनता हूँ, लेकिन कैसेट नहीं सुनता हूँ। सुनता हूँ लेकिन कैसेट नहीं सुनता हूँ। तो पहले मेराज रब्बानी का, जलालुद्दीन कासमी, ये जरजीत सिराजी, नहीं तौसीफुर रहमान को तो जानबूझ के नहीं सुनता हूँ। पूरा बरेलवियों का नाम ले लेकर ऐसा उधेड़ते हैं, वो उससे फितना हो जाता है। हाँ वही, इसलिए मेराज रब्बानी को नहीं सुनता हूँ। सिर्फ जाता हूँ जब तकरीर उनकी होती है तो सुन के चले जाता बस। नौजवानों को देखने जाता हूँ, कुछ नौजवान काफी जोश में रहते हैं, अरे क्या बोले बरेलवियों के खिलाफ, क्या मारे, आहा एक ही शेख है, मैं वो सुनने जाता हूँ। फिर किस तरीके से मान लीजिए दाऊद साहब किस तरह से मान लीजिए हिकमत बहुत जरूरी है। हिकमत में ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले को हम हकीर न समझें, सामने वाले की जो तनकीद करें इस्लाह के लिए, उनको हकीर न जाने, घटिया न समझे, उनका मजाक न उड़ाएं। और ये भी जाकिर नाइक जो बोलते हैं कैमरे को मत छिपाओ, तो मदनी आलिम जाकिर नाइक नहीं बोलते हैं, नासिरुद्दीन अल्बानी बोलते हैं। जाकिर नाइक ही उसमें लपेटो, अल्बानी का अल्बानी कहता है नहीं मत डालिए भाई। मेजोरिटी जो आलिम है उनमें तो बोलते हैं ना कि चेहरा तो ढकना चाहिए। नासिरुद्दीन अल्बानी के कौल को वो रिफर करते हैं। उलमा जो हैं, उलमा जो दोनों अखबार में हैं क्या, तो दोनों को पेश कर देना चाहिए ना, दोनों करते हैं। अब उनकी तरीके सुनिए, दोनों का इस्लाम में बैलेंस कहा है उन्होंने। नहीं, ये इतना बड़ा तो मसला नहीं है कि हम उसी में पीछे पड़े रहे, तो उसको वही करना है। बहुत से लोग बोलते हैं बरेली में किसी नमाज नहीं है, इसलिए करते हैं। हाँ, एहतियात करना चाहिए। अगर खुला शिरक हो रहा है, वो इमाम वैसा करता है, जानते जनरल रूल नहीं बना सकते, बिल्कुल नहीं। हमको कहीं भी इख्तिलाफ की सूरत नहीं अपनानी। अच्छा एक बात है, हालांकि डॉक्टर साहब से पूछना एक सवाल चाहिए था आप लोगों को, लेकिन अभी बर्थडे को वो हलाल बता रहे हैं। अब वो डॉक्टर साहब से पूछा, हलाल नहीं, हलाल तो नहीं बता। उन्होंने ये कहा है कि बुराई नहीं है इसमें, बुराई भी नहीं है। उन्होंने ये कहा था कि बर्थडे किसी बहुत बड़े आदमी का कर रहे हैं, खुदा बनाने डिग्निटी दे करके, तो वो तो फूली हराम हुआ था। मेरे बच्चे का मैं कर रहा हूँ, वो अलग मैटर है। हलाल नहीं कहा, इट्स डिफरेंट मैटर ही है उन्होंने कहा इंग्लिश में। इसका मतलब सही खत्म करता हूँ। डिफरेंट मैटर क्या, मैं वही काम क्या है, मतलब क्या है वो, लेकिन हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते वो हलाल कर दी बर्थडे को।